Now, so we're starting Mending Wall by Robert Frost. Can you just see this picture? Everyone? Okay, look at this picture. You find that there are two persons, right? Okay, imagine that this one is the speaker, the red one. So I just marked here the red one. And then you find a gray color, probably. So you want this one, the neighbor. Okay? So what are they doing here in this picture? It's something like they are mending a wall, right? They're trying to fix a wall. Now ask yourself, what they're doing actually, how they're mending with what? This one is known as boulder. This one is known as boulder. And boulder is especially a large stone. Here, what is that boulder? A large stone. It's not a small stone, it's a big stone. Okay? Why you need at least 2 hands just to pick it up? Boulder. Okay. What they're doing actually? They're trying to, and what is the meaning of mending? No. Repair. Right? They're fixing something, right? So now what happens? Something between these two houses, there is a problem. They need to just build a wall. Okay, and they're trying to build a wall between, and this is the line actually, okay? That you also find this line like the border. Have you seen the border, right? Yes, like the borders are given of wires. They use the wire, or there might be some, irons and metals and something. They build a wall, big wall for you, so that like Indian and Bangladesh border. What do you think? Like there is a line, and you find that in the opposite line you find what the Indian army are guarding, and in this line the Bangladesh armies are guarding, right? And between what? There is a wire. Like you cannot cross this line. If you cross this line, what happens? You'll be arrested, right? And at the same time, if the Indian gets in, he will be arrested. Done? So it's something like the rule is very clear. This line belongs to whom? Actually, this line belongs to no one. This line is the safety line. It's meaning that this portion belongs to you and this portion belongs to me. Clear? So you cannot just cross this line. Okay. If you cannot cross this line, but look how they are fixing, how they are giving the border with the boulder. They're giving the border with the boulder. Because initially, when it was like in 1940, it was like people used to give borders with the boulder actually, like the big stones. They don't used to have the wire and other concepts. They used to give the border like that. Okay. Now, if you come for this one and these two houses, and they have two beautiful things. The neighbor has got what? The pine trees. And the speaker has got what? The apple trees. And these apple trees, here you can see that he has got the pine trees, he has got the apple trees. Okay, imagine that these are the owners. And this apple, when it grows actually, the apple never falls into the neighbor's land, and the pine that never falls into this speaker's land. It's something like even the tree knows there is a border. Clear? Right. We'll read that. I'm just trying to give you the idea, okay? And these two particular individuals, they meet for once in a year. They don't know each other, okay? They meet only for once in a year. And when it is the time? When the border breaks out, they come together and they fix the border. Clear? They meet for how many times? One time. Only one time. When the border breaks out. Clear? Simple thing. Just take it very simply. This speaker doesn't know about this neighbor. This neighbor doesn't know about this speaker. But they meet each other when it is the time of spring only. In the spring, they come together and then together fix the wall. And they have a dialogue to each other. Don't talk much. Just build the wall, because if you have build the wall strongly, it makes us good neighbor. It makes us what? Good neighbor. We'll read this poem, the whole poem.
Then come for this one. Now the question is, who breaks this wall? That they need to fix it again and again. Who breaks this wall? No. It's the nature that breaks the wall. Because when it's winter and snowy time, right? It creates the gap between the boulder, and some of the boulder falls down. And there is a rule of the boulder. Who is going to fix it how? If a stone falls in the land of a speaker's land, then this stone has to be fixed whom? Fixed by whom? The speaker. If a boulder falls in the neighbor's land, this boulder will be fixed by whom? The neighbor. Clear? Yes. The speaker will never collect the boulder of the neighbor. The neighbor will never collect the boulder of who? Speaker. Clear? Okay. আমি যদি বাংলায় বলি যে পাথরটা এখানে পড়বে সেটা হচ্ছে স্পিকার। ওকে, আমার জায়গার ভিতর পড়ছে স্যার আমি এটা ঠিক করে দিয়েছি। আর নেইবার কি করতেছে? তার জায়গায় যেটা পড়ছে সেটা করছে। এখন ঝড় এসে যারটা যেখানে নিছে সে ওখান থেকে কালেক্ট করে এখানে দিয়ে দিবে। ক্লিয়ার? This is the system. আচ্ছা। Now the question is like, what is the necessity of having a border? Why we need a wall between us? This is the question Robert Frost is going to ask you, and this is a very simple poem. But remember, Robert Frost is never going to dissatisfy you. It's never been simple. After you read that, you find it simple reading, but when you read that, he'll be leaving you with so many questions, and he's going to just confuse you actually. So let's read it out. I think all of you have this worksheet. Just read it out. Okay. Very small poem. Not a big deal. Just we can finish it just in one reading. Something there is that doesn't love a wall. Underline this word. Right. The very first line, it says you that there is something that doesn't love this wall. Something comes every time during the springtime and it breaks the wall. What is that something? Nature. The nature. So just give an arrow and then write down the nature. And now read this line with the word nature. Read. Nature is that doesn't love a wall. Nature there is that doesn't love a wall. Nature doesn't love a wall. Clear? Nature doesn't love the border. Clear? Okay. Next. That sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair, where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. Now this line is something like that. Can you see this? What's that? What is the dog doing? What is the dog doing? A dog is hunting a rabbit, right? And he already hunted a rabbit, right? Can you see that? And this rabbit, he tries to hide in where? Into this wall actually, okay? But somehow, the dog, he breaks the wall and he moves the boulder and he what? He catches the rabbit, okay? So even this is what it says. In the very first time it says you something there is that doesn't love a wall. Right? It says it. It means that even this animal, they don't love to have a border. No one loves to have a border. But still we have what? Border everywhere. The country borders, even. If you look, even in Bangladesh, I think, if you go to village, what do you find? What do you see actually? There is always a border, right? There's always, everyone is ready with the pen and paper, making sure that his land doesn't get into someone other's land. Right? Yes. Think of this one actually, like, you know that recently we had a flood, right? And there was a problem that happened between the villagers. What was the problem? All lands got mixed. And people are claiming that, you know what, this is my land. It got into your land,
so make sure that your land comes from there. And he's claiming, no, this is my land, and this land get into your land. So the border should be here. Fighting. Why the fighting? Because he believes, because since in the flag, it was a devastated flag and it damaged every land. So now they're believing that his land somehow got into his land. And he's claiming that, this land belongs to me. And he says, no, this land belongs to me. Fight goes on. So you always need a border, right? Always, it has to be in the same position all the time. But nature has a problem. And this is what Robert Frost said. Nature doesn't love a wall. It always breaks down. Then come for this one. I'm just reading that. Okay. So who breaks this wall? Even a dog, even the nature, even the snowfalls, everything. During the winter, it breaks down. And during the spring, these two family members from a different family, they come and they try to make the wall. Here, something like that. And if this is the wall, these are the two houses. Every time they meet, he will be fixing his land and he'll be fixing his own land. Okay? But this poem is saying that this speaker and the neighbor is having a conversation. And the speaker is asking the neighbor, what is the necessity of having a border? But the neighbor will be saying what? He'll be giving you some profound answers, and this profound answer will not break your heart. And if you say, okay, you'll believe there is an urgency of having a border. It's okay, good. Don't cross the limit, right? Okay, let's read it out. Now we're just finishing it. Very simple. It's a very easy poem, but the message is really dark. Okay, but at spring mending time, we find them there. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we met to walk the line and set the wall between us once again. Now, when did they meet? What is the time they're meeting? During the spring, they met, and they were just asking question 1 to 8. We keep the walls between us as we go. They're keeping the wall between them as we go to each the boulders that have fallen to each. কে কোনটা ফিক্স করছে? যার জায়গায় যে বোল্ডার পড়েছে, পাথর পড়েছে, সে ওইটাই ফিক্স করছে। আর মজার বিষয় দেখ, আচ্ছা, তার মানে কি? Still is not crossing the line. হ্যাঁ, আপনি বর্ডার কখনো ক্রস করতে পারবেন না। দেখেন, ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বাট দুজন আবার কথা বলতেছে। বাট কেউ ও কখনো এখানে যাবে না, আবার ও কখনো এখানে আসবে না। ওই লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। Have you seen in the movies, like when they're talking with outside the border, it's something like there's a net, yes. And they're talking like that, right? You are close, but still there is what? A border. Right? Even in the jail, you find it out, right? So let's go for it. And some are loaves and some so nearly balls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. এবং একজন আরেকজনকে রিমাইন্ডার দিচ্ছে যে জায়গায় আছো ওইখানেই থাকো। ও জাস্ট অ্যানাদার কাইন্ড অফ আউটডোর গেম। এবং স্পিকার বলছে যে মনে হচ্ছে এটা একটা আউটডোর গেমের মতো, যে লাইনে আছে সেই লাইনে থাকতে হবে, ঠিক আছে? ইউ ক্যানট ক্রস দ্য লাইন। On our side it comes to little more, then where it is we do not need the wall. He's all vine and I'm apple orchard. বলেছে তার পুরো বাগানে কি আছে? পাইন ট্রিজ। আর আমার বাগানে কি আছে? অ্যাপল ট্রিজ। My apple trees will never get across. বলছে আমার অ্যাপল ট্রিজ তার বাগানে কখনো প্রবেশ করবে না। And eat the cones under his pines. অথবা আমার আপেল গিয়ে তার পাইনের যে ওই কোনস পড়েছে সেটাও গিয়ে সে কখনো খাবে না, অথবা পাইনও কখনো এই কাজ করবে না, পাইন এসে আমার আপেল খাবে না। I tell him, he only says, this is the line, the most profound line, good fences make good neighbors. যত শক্ত বর্ডার তত ভালো তোমার প্রতিবেশী। বুঝতে পেরেছেন? Good fences make good neighbors. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. বলছে আমার খুব ইচ্ছে হয় আমি যেন তাকে একটু বুঝাতে পারি। কি বুঝাতে পারি? Why do they make good neighbors? বলছে কিভাবে বর্ডার হচ্ছে কি ভালো নেইবার্স তৈরি করে? Isn't it? Where there are cows. বলছে যে আমার যদি গরুও থাকতো আমি বুঝতে পারতাম। গরু আছে, তার জমিতে চলে গিয়ে তার ফসল খেয়ে ফেলবে। সবচেয়ে গ্রামে বেশি হয় দেখবেন, গ্রামে কি ছাগল। ছাগল কি করে? ছাগল হচ্ছে কি নিজের ঘরেরটা খায় না,
সে কোথায় যায়? ছাগলের সঙ্গে সে গিয়ে হচ্ছে তার নেইবারটাকে অ্যাটাক করে, এবং ওই নেইবারকে যখন অ্যাটাক করে, নেইবার হচ্ছে ছাগলকে আর ফেরত দেয় না, বিচার করা হচ্ছে ছাগলকে ঘরে আটকায়। তোমার ছাগল পাইছে, পরের দিন তোমাকে আটকাবো। বুঝতে পেরেছেন? তো ছাগলকে যখন সে আটকায়, আটকানোর পরে ছাগলের বিচারটা কি হবে? মেক শিওর করবো তোমার ছাগল যাতে হচ্ছে আমার জমিতে সে ঘাস না খায়। বুঝে গেছে? সো এখানে ওই স্পিকার বলতেছে আমার তো কোনো গরু নাই, কিছু নাই, এখানে বর্ডারের নেসেসিটিটা কি? যে এমন হতো যে তার জমি থেকে আমার গরু ঢুকে গেছে, একটা বর্ডার দিলে ভালো, এরকম তো কিছু করার না। কিন্তু কেন এখানে বর্ডার? Before I build a wall, I would ask to know what I was walling in and what walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall. Again, something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say else to him, but it's not else exactly. I am brother. He said it for himself. I see him there bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand like an old stone savaged arm. He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's sake, and he likes having thought of it so well. He says it in good fences make good snakes. That's the thing. Now, come for the analysis actually. He says you that again he gives you a reminder, good fences makes good neighbors. এবার আসলে এটা দুজন শুধুমাত্র একটা সময়ের জন্যই দেখা করে, রাইট? কখন? স্প্রিং টাইমে বর্ডারটা ভেঙে যায়, তখন হচ্ছে কি সেই ফেন্সটা দিয়ে দেয়। এখন আসেন যে কেন তিনি বারবার বলছেন গুড ফেন্সেস মেক গুড নেইবারস, কেন তিনি বারবার এই কথাটাই বলছেন? আর স্পিকারও বলছে কি সে জীবনে তার বাবার কথা ফেলবে না, সে সারা জীবন তার বাবার কথাই শুনবে। গুড ফেন্সেস মেক গুড নেইবারস, অর্থাৎ এটার বাংলা ট্রান্সলেশন হচ্ছে গিয়ে আকাঙ্ক্ষা যতই হোক দূরে থাকুক প্রিয়জন। বুঝতে পেরেছেন নাকি বুঝেন না? কারণ কি গুড ফেন্সেস মেক গুড নেইবারস, বুঝে গেছে? আচ্ছা, এখন আপনি এই যে আপনি যে গুড ফেন্সেস মেক গুড নেইবারস। এবার দেখেন আপনি যদি এই লাইনটাকে শুধুমাত্র এইভাবে তর্জমা না করে আমার অনেক ভালোভাবে চিন্তা করেন, সামথিং লাইক আপনি যখন হচ্ছে গিয়ে এই গুড ফেন্সেস এর অ্যাকচুয়ালি মানে কি? যদিও হচ্ছে গিয়ে রবার্ট ফ্রস্ট আপনাকে প্রথমে বলছে কি পুরো ওয়ার্ল্ডের যদি কনসেপ্টটা দেখেন, পুরো ওয়ার্ল্ডের ভিতরে যত হচ্ছে আমাদের টোটাল হচ্ছে সীমানা কত? 1,47,570 বর্গ কিলোমিটার। এখন আপনি ধরেন এই সীমানা বাড়তেও পারে, কি হতে পারে? বাড়তেও পারে। এখন এই সীমানা কিভাবে বাড়বে? যখন হচ্ছে আপনি আস্তে আস্তে দখলদারিত্ব বাড়াবেন, আর দখলদারিত্ব বাড়ানোর পরে আপনি প্রথমে কাজটা কি করেন? আপনি একটা ফ্ল্যাগ দিয়ে দেন। ফ্ল্যাগ দিয়ে আপনি কি বোঝান? দিস ল্যান্ড বিলংস টু দিস কান্ট্রি। এখন ধরেন আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে বাংলাদেশে এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে যেগুলো কোথায় গিয়েছে, কিছু ওয়ান পার্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ার ভিতরে, আরেকটা পার্ট হচ্ছে কিসের ভিতরে? না, বাংলাদেশের ভিতরে। বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার বর্ডার গুলো দেখেননি আপনি? আপনি ধরেন যে হচ্ছে বেরোপালা গিয়েছেন, ওখানে কিন্তু বর্ডার আছে, আপনি ক্রস করলে আপনি কোথায় চলে গেছেন? ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে কি যে এই যে বর্ডার লাইনটা তারা মাপে, এবং আপনি দেখবেন যে সব সময় গিয়ে আপনি এই সেম জায়গাটায় বর্ডার পাচ্ছেন। বাংলাদেশে দেখেন না, আপনার কি জায়গাগুলোর নাম শুনেছেন? উড়িষ্যা, বিহার, এই যে নামগুলো আছে এগুলো কোথায় আছে? এগুলো হচ্ছে ভারতের ভিতরে, মানে কলকাতার ভিতরে এগুলো ঢুকে আছে। এখন আপনি কি করবেন? এই জায়গাগুলো যদি দখল করতে চান, আস্তে আস্তে আপনাকে কি করতে হবে? বর্ডার বাড়াতে হবে, মানে আপনাকে আস্তে আস্তে দখলদারিত্ব বাড়াতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? এখন এইটাকে আপনি কিভাবে বাড়াবেন? ধরেন এখন আমেরিকার মেক্সিকোর ভিতরে বিশাল বড় বর্ডার দেওয়া। এখন কেন বর্ডার দিয়েছে? বিকজ মেক্সিকোকে বোঝায় দেওয়া যে হচ্ছে কি তুমি এই জায়গাটার ভিতরে ঢুকতে পারবে না, এই জায়গাটা তোমার ল্যান্ড, এখানে শেষ হয়ে গেছে। আর মেক্সিকোর কি থাকবে? এখন প্রত্যেকটা কান্ট্রির একটা সার্বভৌমত্ব, সভারেনিটি রক্ষা করার জন্য তার মেইন টার্গেট থাকে সে আস্তে আস্তে করে তার একটু করে সীমানা বাড়াবে। আপনি কি দেখেন মাঝে মধ্যে হয় কি দ্বীপ যখন আবিষ্কার হয়, কি আবিষ্কার হয়? দ্বীপ। দ্বীপগুলো কিভাবে হয় আবিষ্কার হয়? সাগরের ভিতরে আবিষ্কার হয় যে এটা দ্বীপ হয়ে গেছে। এখন ওই দ্বীপের ভিতরে বললাম তখন ক্লেম আসে,
কি ক্লেম আসে যে এই দ্বীপের একটা পোর্শন পড়ছে কোথায়, মায়ানমারে। তখন মায়ানমার তার যে সমুদ্র সীমানা আছে সেই সীমানা থেকে সেটাকে ফাইন্ড আউট করে বলে যে ভাই এই দ্বীপটা হচ্ছে কার দ্বীপ, আমার। আপনারা দেখেন না ইরানি বিচের নাম শুনেছেন? শুনেছেন না? সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নাম শুনেছেন? এটা কার ভিতরে পড়েছে? বাংলাদেশের ভিতরে পড়েছে। এখন এই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের ভিতর, পুরো বাংলাদেশের বুকে এটা জেগে আছে। ক্লিয়ার? আপনি হচ্ছেন কি এটার ওনার হয়েছেন। কিন্তু ধরেন সেন্ট মার্টিনের আরেকটি অংশ যদি তার বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা অতিক্রম করে আরেক জায়গায় হয়, তাহলে ওইটার মালিক হচ্ছে যার সমুদ্র সীমার ভিতর পড়েছে, সে হচ্ছে ওইটার মালিক। এখন আপনার এই জিনিসগুলো গার্ড দেওয়ার জন্য, এই সমুদ্র সীমা রক্ষা করার জন্য হচ্ছে কি বাংলাদেশে কি আছে, নৌবাহিনীর কাজ। এর কাজ হচ্ছে কি এখানে আপনার এই জিনিসগুলোকে গার্ড দেওয়া, যে আমার নদীর সীমানা ঠিক আছে কিনা, আমার সমুদ্র সীমা ঠিক আছে কিনা, ইভেন আকাশ সীমাও ঠিক আছে কিনা। ইভেন আকাশেও বর্ডার আছে। এখন আপনি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন, তাহলে আপনার কাছে কি মনে হয় বাংলাদেশ এয়ারফোর্স কি কাটতেছে? ঘাস কাটছে না। আপনি যে কোনো জায়গায় গিয়ে হচ্ছে কি আপনি ভাবতেছেন কি আমি এখান দিয়ে চলে যাব? জি না, ওইখানে রাডার বসানো আছে, সবকিছু বসানো আছে। চাইলে তাহলে তো হচ্ছে কি প্রতিদিন হচ্ছে কি এই পাকিস্তানি এয়ারলাইন্স অথবা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স চাইলে হচ্ছে কি আমার আকাশ দিয়ে ঘুরে যেত আর আপনি হচ্ছে কি কিছু বলবেন না। জি না, এটা হচ্ছে সবকিছু প্রোটোকল সেট করা আছে। এখন ইসরায়েলে একটা বিমান কি চাইলে আমার বাংলাদেশে ঢুকে যেতে পারবে না? আকাশে তো কোনো বর্ডার নেই। কি মনে হয় এত সোজা? আকাশেও বর্ডার আছে। জিজ্ঞেস করে দেখেন, ওদের কাজ হচ্ছে কি এখানে যারা এয়ারফোর্স আছে ওদের কাজ হচ্ছে এখানে এইগুলি রক্ষা করা। আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাজ হচ্ছে কি ল্যান্ড রক্ষা করা। এবার বুঝা গেছে? তার মানে আপনার টোটাল 3টা সীমানা আছে। এই 3টা সীমানায় হচ্ছে গিয়ে তারা রক্ষা করে। আকাশের ভিতরে বর্ডার আছে। তো ইসরায়েলি প্লেন এসে আমার বাংলাদেশে যে আকাশ আছে, এখন আপনি বলতেছেন এটা বাংলাদেশি আকাশ। So you cannot say that in that way, but this is the real fact. এক দেশের প্লেন এসে চাইলে, সেজন্য আপনি দেখবেন, আপনি ধরেন এখান থেকে আমেরিকা যাবেন, কোথায় যাবেন? আমেরিকা যাবেন। আপনার ট্রানজিট দেওয়া হয়েছে দুবাইতে, বিকজ দুবাই আপনাকে অ্যালাউ করছে তার আকাশ সীমা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। বুঝে গেছে? সেজন্য এখানে ট্রানজিট হয়। আপনি এখানে প্লেন থামায় রেস্ট নেন, ওইখান থেকে আবার প্যাসেঞ্জার উঠান, এই হচ্ছে তারপর দুবাইয়ের আকাশ সীমা অতিক্রম করে আপনি হচ্ছে কি আমেরিকা যেতেছেন। এবং সে যখন এই আকাশ সীমা, আপনি বলেন না প্লেন ফেয়ার কেন এত হয়, কেন এত টাকা ভাড়া হয়, এই জন্য ভাড়া হয়। আকাশেও ভাড়া পাওয়া যায়, বুঝতে পারছেন? আকাশে আপনাকে কি দিতে হয়? ভাড়া দিতে হয়, ট্যাক্স দিতে হয়, যে আপনি এই আকাশ সীমাটা ব্যবহার করছেন তা এটা আপনাকে ভাড়া দিতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আপনি ধরেন সৌদি আরব যাবেন হজ করতে, কোথায় যাবেন? হজ করতে। এখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে না কেন এত টাকা এয়ারলাইন্সে ভাড়া নিচ্ছে? এই কারণগুলোতে ভাড়া পান। আপনি দেখেন না কখনো টিকেটের দাম, আপনি ধরেন আপনি বনানী থেকে ঢাকায় যাবেন, সরি বনানী থেকে হচ্ছে মিরপুরে যাবেন, আপনাদের ভাড়া সবসময় ফিক্সড। কি আছে? ফিক্স ভাড়া, ফিক্স না? কিন্তু আকাশ সীমার ভাড়া কখনো ফিক্স না। এটা সবসময় কি করবে? আপ ডাউন করবে, আপ ডাউন করতে থাকবে, ফ্ল্যাকচুয়েট করবে। বুঝে গেছে? সো এটা কেন হয়? বিকজ হচ্ছে অনেকগুলো ইস্যুজ এটার সাথে জড়িত আছে, এবং এই ইস্যুজ আজ পর্যন্ত কেউ সলভ করতে পারতেছে না। আপনি কখনো এটা ফিক্স করতে পারবেন না। ভাড়া কেন? আপনি তো, আমরা গালি দিচ্ছি কাকে? যে হচ্ছে আপনাকে টিকিট কেটে দিচ্ছে তাকে গালি দিতেছেন। আপনি ভাবতেছেন এখানে খুব বড় সিন্ডিকেট আছে, আপনি ভাবতেছেন যে এখানে মাফিয়া আছে, সব আছে এখানে, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল। এখানে কি আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে বাংলাদেশের যে এয়ারফোর্স আছে সে চাইলে বলে দিলেই তো পারে যে হচ্ছে কি এই আমাদের বাংলাদেশে যত হাজি আছে কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, ও আকাশের মধ্যে ডাইরেক্ট সৌদি আরবে পৌঁছায় যাবে, চলে যাবে। হতে পারে না? হতে পারে, কিন্তু কেন তিনি এটা পারছেন না? বিকজ আকাশ পথেও বর্ডার আছে, এবং বারবার আপনাকে স্মরণ করে দেয়, গুড ফেন্সেস মেক গুড নেইবারস। আপনি এখন ইসরায়েলি কোনো প্লেন যদি আমার বাংলাদেশে চলে আসে, যুদ্ধ লাগবে আপনার। আপনার প্রথম সন্দেহ এই যে এয়ারফোর্স আছে, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কি ইসরায়েলি প্লেন হচ্ছে, কারণ কি এখন আর কেউ আপনার নৌপথে হামলা করে না, কেউ আপনাকে এখন আর স্থলপথে হামলা করে না, আপনাকে হামলা করে কোথায়? বুঝতে পেরেছেন? হামলাটা কোথায় করছে? আকাশ পথে করছে। এই জন্য আকাশ পথেও হচ্ছে কি আপনাকে সব কিছু হচ্ছে নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। আকাশে শুধু তারাও থাকে না,
শুধু চাঁদ থাকে না, সূর্য থাকে না, আকাশে হচ্ছে কি বাংলাদেশের মানুষের, এই পুরো পৃথিবীর মানুষেরই হচ্ছে কি বর্ডার গার্ড, এই যে আকাশের যে বর্ডার সীমা, সেটা হচ্ছে পাহারার জন্য হাজার হাজার মানুষ নিয়োগ আছে, সব রেডারে বসে দেখতেছে। হয়তো আমি আর আপনি সেই ইকুয়েশন ধরতে পারতেছি না কোথায় কি দেখতেছে। যে কোনো প্লেন চাইলে যে কোনো আকাশপথ ইউজ করতে পারবে না, তার জন্য নির্দিষ্ট গতিপথ বলে দেওয়া আছে, তুমি এই এই পথে যাবা। তার তো খুব সোজাই হতো যে আমি এখান থেকে একটা প্লেন চালাই দিলাম, গিয়ে নিজে হেলিকপ্টার নিয়ে চলে গেলাম আমেরিকা। সোজা হতো না? এত কষ্ট করার কি দরকার ছিল? আকাশ কার? আকাশ সবার। বুঝতে পেরেছেন? যতগুলো দেশ আছে সবার সবার আকাশ পথ ভাগ করা আছে। আপনারটা আছে? এখন না না, বাংলাদেশের উপরে কিভাবে হবে? বাংলাদেশের অবশ্যই হচ্ছে কি আপনি যতটুকু আপনার ল্যান্ড আছে, যতটুকু আপনার সমুদ্র সীমা আছে, ততটুকু উপরে বিস্তৃতি করে হচ্ছে কি আপনার আকাশ সীমা নির্ধারণ করা আছে। আপনি এই সীমা কখনো অতিক্রম করবেন না। আর অতিক্রম করলেই হচ্ছে কি আপনাকে মানে ইদার হচ্ছে কি আপনি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির জন্য ঢুকেছেন, এবং সেই জন্যই রবার্ট ফ্রস্ট আপনাকে শিখাচ্ছে গুড ফেন্সেস মেক গুড নেইবারস। ফেন্সেস ভাঙো না, সবসময় সম্পর্ক ঠিক থাকবে। এখন কথা হচ্ছে যে এই ভদ্রলোক যে কেন হচ্ছে ফেন্সেসটা ভাঙছে না, চলো এটা রিজন হচ্ছে দেখেন তারা বছরে শুধুমাত্র একটা সময়ের জন্য মিলিত হয়, এবং আপনি দেখেন দুজনের ভেতরে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে আমার এখানে দরকার কি দরকার, ফেন্সেস দরকার, আমার ওয়াল দিয়ে দিব যাতে হচ্ছে কি একজনের পার্সোনাল লাইফ একজন আরেকজন না ইন্টারফেয়ার করি। এখন বাংলাদেশ না শুধু, এই পুরো পৃথিবীতেই হচ্ছে কি একটা সমস্যা হয়। এই কবিতাটার মিনিং ইজ এক্স্যাক্টলি পলিটিক্যাল পার্সপেক্টিভে দেওয়া, যে কেন হচ্ছে কি আমাদের পৃথিবীতে হচ্ছে বর্ডার থাকবে, কেন হচ্ছে কি একটা বর্ডারের কারণে হচ্ছে কি পুরো দুটো দেশের হচ্ছে সার্বভৌমত্ব পুরো ডিফারেন্ট হয়ে যায় এবং দুটো দেশের মধ্যে হচ্ছে ব্যাটল শুরু হয়। এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমরা হচ্ছে উদার মনে করতে পারি, বাট আপনি যদি হচ্ছে একটু ভালোভাবে চিন্তা করেন আপনি দেখবেন যে ঠিক তাই হচ্ছে। আপনারা রিফিউজির কথা শুনেছেন, রাইট? রিফিউজিরা কি ক্রস করে? কি ক্রস করে? বর্ডার ক্রস করে। যখন এই ভদ্রলোক যখন একবার যদি এই ওয়াল ক্রস করে ঢুকে যায়, সে বললাম কখন আর এই ল্যান্ডে ফিরে আসে না। সিরিয়ার রিফিউজি যখন একবার টার্গেটে ঢুকে গেছে, সে বলল আর যে কখনো সিরিয়াতে ফিরে যায়। রোহিঙ্গা যে বাংলাদেশে ঢুকেছে, কে ঢুকেছে? রোহিঙ্গা ঢুকেছে না মায়ানমারে? গেছে মায়ানমারে? গিয়েছে? আর কোথায় আছে? শুধু বাংলাদেশে নাই, সুবর্ণচর যে দ্বীপ সেটা তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এখন সেখানে তারা আছে। আপনি চিন্তা করেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষের সংকলন হচ্ছে না, সেখানে সেই মানুষগুলো হচ্ছে কি তাদের নিজের জায়গায় করে যে তারা খুব ভালোভাবে আছে। আচ্ছা, এখন আপনি চিন্তা করেন, আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করেন যে কেন হচ্ছে কি তারা ইন করলো? বিকজ আই ডিডন্ট হ্যাভ আ গুড ফ্রেন্ডস। কি ছিল না আমার? গুড ফ্রেন্ডস ছিল, গুড ফ্রেন্ডস ছিল, গুড বর্ডার ছিল। এবং গুড বর্ডার না থাকার কারণে বললাম হচ্ছে কি হয়েছে, আপনি এখন আর গুড নেইবারস নাই। আপনার এখন নেইবার, এখন মায়ানমার বাংলাদেশের সম্পর্ক হয়ে গেছে কি শত্রু ভাব। বুঝতে পেরেছেন? সো রবার্ট ফ্রস্ট যত এই কথাটা বলুক, বাট দিন শেষে বললাম সে লাইনটা শুরু করেছে প্রথমে এটা দিয়ে যে বর্ডার থাকা উচিত না, কিন্তু পরে হচ্ছে বিশ্বাস করছে, শেষ করেছে কি দিয়ে? গুড ফ্রেন্ডস মেক গুড নেইবারস। বুঝতে পেরেছেন? এখন এই পুরো পার্সপেক্টিভটাকে যদি আমি গোছাই আমরা যদি হচ্ছে পুরো পার্সপেক্টিভ একসাথে নিয়ে আসি, তাহলে আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে এই কবিতাটা হচ্ছে যতটুকু শুধুমাত্র হচ্ছে পলিটিক্যাল যে তাও না, এটা হচ্ছে কি যে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনি যত হচ্ছে কি আপনার নিজের লাইফটাকে হচ্ছে রেস্ট্রিক্ট করবেন, যত হচ্ছে ফেন্সেস দেওয়া থাকবে, তত বেশি কম হামলার শিকার হবে। আপনার প্রাইভেসি যত থাকবে, আপনি যেদিন শিখবেন যে আপনার প্রাইভেসি হচ্ছে একটা লাক্সারি, সেদিন থেকে দেখবেন যে আপনিও বুঝবেন গুড ফ্রেন্ডস মেক গুড নেইবারস। আপনাকে কেউ হচ্ছে কি ইঞ্চ করতে পারবে না। আপনি যেদিন থেকে হচ্ছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া ওপেন করে রেখেছেন, দেখার পরে আপনি হচ্ছে ভিকটিম হচ্ছেন, তখন আপনি বলতেছেন কি যে আমাকে আমার ফ্রিডম নিয়ে সবাই হচ্ছে কি মস্করা করে, আমি তো যেমন খুশি তেমন ছবি দিয়েছি, টাকাতে বলছে কে, কিন্তু আপনার বোঝা উচিত ছিল গুড ফ্রেন্ডস মেক গুড নেইবারস। আপনি তো ফ্রেন্ডস দেন নাই, ছাগল তো এই জন্যই ঢুকে, কারণ আপনি তো সুন্দর করে ফ্রেন্ডস দিতে পারেন নাই, রোহিঙ্গা ঢুকে গেছে। আপনাকে এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে হবে, বুঝতে পারছেন? এটা শুধুমাত্র হচ্ছে কি বাস্তবিক পলিটিক্যাল কবিতা না, এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার পার্সোনাল লাইফের সাথেও কানেক্টেড।
আপনি যত বেশি হচ্ছে নিজেকে লিমিট করবেন, তত বেশি হচ্ছে কি আপনার নেইবার হচ্ছে কি আপনাকে আর সুরসুরি দিতে পারবে না, নেইবার দিতে পারে না আপনার। সেই জন্য আপনি এবং দেখবেন যে আপনার জীবনে যত সমস্যা, সেটা হচ্ছে কি আপনাকে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে আপনি সৃষ্টি করেন নাই। আপনার জীবনে যত ভালো মুসিবত আসছে সেটা আল্লাহ তাআলাও দেয়নি, আপনার নেইবারস দিয়েছে আপনাকে। আপনার জীবনটাকে ধ্বংস করছে তারা। কারণ হচ্ছে কি যে আপনি চেয়েছেন কি একটু উদার হতে। কি হতে চেয়েছিলেন? একটু উদার হতে চেয়েছিলেন। ভাবছিলেন যে সবই তো কি হয়েছে, আমি হাঁটছি দেখছে তো কি হয়েছে। তারপর সে হাঁটছেন দেখছে, তারপর যে আপনাকে একটা ফুল দিয়েছে, বুঝছে? উইক ফেন্সেস মেক্স উইক নেইবারস। বুঝতে পেরেছেন? যত দুর্বল আপনার বর্ডার হবে, তত শক্তিশালী আপনার নেইবার হবে। বুঝতে পারলেন? এই জন্য থেকে আপনার নেইবারকে যদি আপনি শক্তিশালী না করতে চান, তাহলে হচ্ছে আপনার পার্সোনাল লাইফটা হচ্ছে রেকর্ডিংটা অফ করে দেন, অনেক অনেক শিখে যাও।